10월 29일 금요일입니다. 그래서 이번 주 한 주가 거의 다 지나갔네요. 이번에 읽을 주제는 더 이코노미스트에서 나오는 인도네시아 관련 뉴스입니다. 최근 인도네시아가 한국 사람들이 여행을 자주 가는 하나의 나라로 손꼽히고 있습니다. 그래서 인도네시아에 대한 관심이 높은데 한번 알아보도록 하겠습니다. 제목은 Indonesia is at the crossroad. 인도네시아는 크로스로드, 교차로에 있다는 겁니다. Its lofty growth goals will not be realized. 그 높은 성장에 대한 목표라는 것은 실현되지 않을 것이라고 합니다. 한번 봐보죠. 어떤 성장의 목표를 가지고 있는지. Asia's biggest economy, China, moves the mountain to attain the 5% growth. 아시아에서 가장 큰 경제인 차이나가 5% 성장을 달성하기 위해서 산을 움직인다는 겁니다. 그만큼 힘들다는 거죠. Southeast Asia's biggest economy, Indonesia is doing it with ease. 그러면서 Southeast, 동남아시아의 가장 큰 경제인 인도네시아는 그것을 쉽게 한다는 겁니다. With ease, 쉽게. Its growth rate has been around 5% for most of the past 3 decades. 그 성장률이라고 하는 것은 30년 동안 대부분 약 5% 정도에 머물렀다는 거죠. 그리고 for a middle income country, however, this is mediocre, and Indonesia politicians have long sought more. 그러면서 이런 미들 인컴, 결국 중간층에 있는 이런 나라, 그러나 이것은 하나의 미디어커, 중간밖에 되지 않는다는 겁니다. 그저 그렇다는 거죠. Indonesia's politicians have long sought more. 인도네시아의 정치가들은 오랫동안 더 많은 것을 추구해왔다는 겁니다. 그만큼 더 많은 성장을 추구해왔다는 거죠. The new president, Prabowo Subianto, who took the office in October, has promised 8% growth within 5 years. 새로운 대통령인 프라보우 수비안토는 그는 10월에 결국 대통령이 되었는데 그는 프라미스 됐다는 겁니다. 결국 약속을 했는데 5년 안에 8% 그로스를 약속했다는 거죠. To achieve this, the former general plans to spend. 이것을 달성하기 위해서 former general, 이전에 장교였던 그 말은 의미는 뭐냐면 프로보라는 사람이 장교였다는 겁니다. 군인이었다는 거죠. former general은 spend, 결국 지출하려고 계획하고 있다는 겁니다. Some of his ideas are wasteful. 그 생각의 어떠한 것들은 쓸데없는 거라는 겁니다. wasteful. Such as expanding the number of government ministries. There are already 34. 뭐와 같은 거냐면 현재 있는 정부의 ministry, 결국 정부 관료들 자체의 수를 늘리는 겁니다. ministry라면 정부 기관 자체들을 늘리는 거죠. 벌써 근데 이미 34개의 미니스트리가 있는데 이걸 더 늘린다는 겁니다. His flagship campaign pledged to give the Indonesia's 83 million school children free lunch showed more promise. 그 flagship, 결국 주된 캠페인의 pledge, 그 약속이라고 하는 것, 그것은 뭐냐면 인도네시아의 83 밀리언 스쿨 칠드런, 100만, 1000만, 8300만 명의 학생들에게 점심을 공짜로 제공한다는 것, 것과 같은 것, 그리고 보다 많은
약속을 제시하고 있습니다. But logistics looks hard. However, especially for the Indonesia's often uncoordinated, corruption-plowed bureaucracy. 그러나 이러한 logistics, 이러한 것을 달성하기 위한 하나의 관로와 통로, 이러한 흐름이라고 하는 것은 어렵게 보인다는 겁니다. 그러나 especially 뭐냐면 인도네시아의 often, 종종 uncoordinated, 서로 융합이 되지 않고 조화가 되지 않고 그리고 corruption, 결국 부패가 만연한 이러한 관료주의에 의해서 쉽지 않아 보인다는 거죠. Financing is in doubt too. 이 재정이라고 하는 것은 또한 in doubt, 결국 의심에 있다는 겁니다. Mr. Prabowo's aide have earmarked 71 trillion rupiah, 4 billion in the coming years. Mr. Prabowo aide, 결국 그 동조자들은 약 4 빌리언 달러를 earmarked, 결국 그 earmark는 그 마치의 값어치를 earmarked, coming year, 돌아오는 연도에 그 정도를 예상하고 있다는 거죠. 그러나 analysts fear the cost of loan. 그러나 애널리스트들은 이러한 비용이라는 것이 보다 더 넘어갈 것이라고 두려워하고 있다는 겁니다. Rising taxes in Indonesia is arduous. 그리고 인도네시아에서 텍스를 증가시키는 것은 arduous, 매우 어렵고 힘든 작업이라는 겁니다. The total tax take is 10% of GDP. 그러면서 이러한 전체의 텍스가 걷어들이는 것은 약 GDP의 약 10%라는 거죠. 그것은 지역의 평균의 약 절반밖에 되지 않다는 겁니다. According to the World Bank, more than half of Indonesian workers are informally employed, which is a lot even by developing economy standard. 세계은행에 따르면 인도네시아의 근로자들의 절반 이상이 비공식적으로 고용되어 있다는 것이고, 그러한 것은 이러한 개발도상국 그 경제의 스탠다드, 기준에 있어서도 이미 훨씬 더 크다는 겁니다. 그만큼 이 말의 의미는 뭐냐면 일을 하고 있는 사람인데 실제 informally 일을 하고 있기 때문에 텍스가 이에 수입이 잡히지 않는다는 겁니다. 그러면 수입이 결국은 없겠는데 지출만 계속 할 수 있을 수 없기 때문에 그만큼 경제적으로 정부는 힘들어진다는 거죠. Mr. Prabowo think that Indonesia should borrow more. 이 대통령은 인도네시아는 보다 더 돈을 빌려야 된다는 겁니다. 해야 합니다. This could require changing the law. 그것은 어떤 법을 바꾸는 것을 요구한다는 겁니다. 요구할 수 있다. Indonesia fiscal restraint rule kept the debt and deficit at 60% and 3% of GDP, respectively. 인도네시아의 어떤 피지컬, 어떤 예산을 제한의 룰이라는 것은 cap, debt. 그러니까 이 빚이라고 하는 것은 GDP의 약 60%, 그리고 deficit, 이 적자라고 하는 부분은 GDP의 약 3%에 각각 캡을 두고 있다는 거죠. 그만큼 그게 리밋이라는 겁니다. This limit have kept the country's bond investment grade and kept the investors calm. 이러한 리밋이라고 하는 것은 이 나라의 본드, 그러니까 채권을 investment grade, 그러니까 투자 등급으로 간직하게 했고, 그렇게 함으로써 투자자들로 하여금 calm, 조용하게 만들어 왔다는 겁니다. The country's deficit at 2.7% of GDP is just shy of the fiscal limit. 현재 country의 deficit, 결국
적자라고 하는 것, GDP의 약 2.7%인데 이것은 피지컬 리밋인 3%에 약간 못 미친다는 거죠. So, 그래서 a big unfunded spending binge would breach it. 그래서 가장 커다란 이렇게 funded, 결국 뭔가가 이렇게 지원되고 재정적으로 후원되지 않는 그러한 소비라고 하는 소비의 막무가내의 이러한 소비라고 하는 것은 그것을 뛰어넘을 거란 거죠. 3%, GDP의 3%를. But Mr. Prabo's hard-charging authoritarian tendencies suggest that he is not afraid of testing limit. 그러나 Mr. Prabo's hard-charging, 결국 약간 꼿꼿하고 하면서 어떤 authoritarian, 매우 권위적인 이러한 경향들은 그가 이러한 테스트 리밋을 afraid, 두려워하지 않는다는 것을 제시한다는 겁니다. 그 말의 의미는 미스터 프라보가 이 3%의 리밋에 대해서 크게 생각하지 않고 있고 그거에 대해서 걱정하지 않고 있다는 거고 자기의 뜻대로 이것을 하겠다는 겁니다. Achieving 8% goal will require a deep change. 그러면서 8% 성장을 달성하는 것은 보다 더 깊숙한 이러한 변화를 요구합니다. Mr. Prabhu has gestured toward overhauling the state-owned enterprise and improving tax collection. Mr. Prabhu는 gestured, 하나의 제스처를 줬는데 이 state-owned, 결국 정부가 소유하고 있는 기업들을 overhauling, 결국 개선하고 개도하고 바꾸고 그 다음에 tax collection, 텍스를 수집하는 데 있어서 향상시킬 것이라고 그렇게 제스처, 그렇게 제스처를 지었다는 거죠. 의도를 보였다는 겁니다. But details are sparse and previous effort has been derailed. 그러나 이러한 것에 대한 디테일, 이러한 세부적인 안들에 대한 sparse, 결국 부족하다는 거죠. 흐트러져 있고 띄엄띄엄 있다는 거고 또한 이러한 이전의 노력이라고 하는 것도 결국 derailed, 그 궤도를 벗어났다는 겁니다. 그래서 성공적이지 않았다는 겁니다. Unless reforms can gain the momentum, 이러한 혁신이라는 것이 어떠한 모멘텀, 어떠한 가동을 얻지 않는다면 Indonesia's growth may remain stuck at around 5%. 인도네시아의 성장이라고 하는 것은 약 5%에 머물러 놓여 있을 것이라고 이야기를 합니다. 간단한 아리클인데 결국 이 인도네시아 정부가 요구하는 이러한 성장을 위한 5%를 뛰어넘기 위한 노력이 있는데 그 노력을 달성하기 위해서는 결국 어떤 구체적이고 합리적인 안들이 실행이 되고 적용이 돼야 된다는 겁니다. 그래서 이 인도네시아가 결국 5% 이상을 만약에 8%를 결국 promised, 약속했는데 5년 안에 이것을 이루기 그러기 위해서는 결국 세금을 더 걷어들여야 되고 그 다음에 기존에 있는 정부에 운영되는 그러한 기업들에 대해서 어떠한 변화가 있어야 되고 그렇다고 해서 그걸 또 이렇게 변화가 있어야 되고 자기가 하고자 하는 그러한 어떠한 성장을 위한 그러한 방법들 자체가 다른 뭔가 진정한 어떤 분야에 있어서의 딥 체인지,
어떤 내부에 있어서 커다란 체인지가 필요하다는 겁니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 뭐든지 어떤 한계에 있으면 그 한계를 바꿔 나가기 위해서는 뭔가 근본적인 원인들을 해결해야 되죠. 그게 쉽지 않다는 겁니다. 결국 이에 관련된 인도네시아 관련된 성장률에 관련된 부분들 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.